थरे सुंदरबन गाँव में बहुत गरम होइबाकु लागिला जद्वारा फसल सुखिबाकु लागिला। हठात जना नहीं पाणीपाग को कौन हो जाइथिला। एही थर वर्षा ऋतुरे मध्य आकाशरू गोटे भी टोपा पानी पड़ी नथिला। सुंदरबन गाँव सबु लोक बहुत हैरान होई गले। शेषरे सेमानकु पानी पाई चारिआडे घूरी बुलिबाकु पड़ुथिला। जना नहीं एही थर इंद्रदेव आम उपरे काहेकि रागिछंती। वर्षा ऋतु शेष होबाकु आसिलानी हेले भी आकाश रे केउंठी भी कला मेघ देखा जाउनी। मते तो लागुछि आमर एही सुंदरबन गाँ को कहार नजर लागि जाइछि सेइति पई ए सब हेउछि। नहले आज पर्यंत केबे भी एपरी परिस्थिति आमे भोगी नथिलु। मु तो जेबे भी सुंदरबन गाँ को देखुछि तेबे मते सेही रंग बिरंगर सुंदर फूल मन को मुग्ध करुथिबा दृश्य मन पड़ी जाउछि। राधिका आखि बंद करे आउ आजिठू 2 वर्ष पूर्वर सुंदरबन गाँ को मन पकाउछि। सुंदरबन बहुत ही सुंदर देखा जाउछि। सूर्य उदय समय सूर्यंक प्रथम किरण पड़िबा मात्रे गाँव रे एक चमक सृष्टि हो जाउछि। चारिआडे केवल सबुजिमा देखा जाउछि। पक्षी माने सकाळु सकाळु राब छाडुछंती आउ भोजनर संधान रे आकाश रे उड़ीबाकु लागिले। महिला माने कुओरु पानी भर्ती करी आसुछंती। कृषक माने निजर बळद गुडी नहीं जमी आडकु जाउछंती। पिला माने निजर स्कूल बैग नहीं स्कूल को जीवाकु बाहरुछंती। सबु लोक संपन्न एवं खुशी रे थिबार जणा पडुछंती। राधिका एक सुंदर स्वप्न परी सबु जिनिस को मने पकाउतिला। सेते बेले ताको वीरेंद्र स्वप्न उठाई दिए। अरे केउठी होजी गलो आजिकाली खोला आखिरे मध्य स्वप्न देखबाकू लागिलो कि? अरे स्वप्न देखु नथिली आजिठू 2 वर्ष पूर्वर सुंदरबन को मने पकाउतिली। हाँ सतरे ताहा भी किपरि दिन थिला जेबे एही गाँ रे केवल खुशी ही खुशी थिला। सबुजिमा थिला और चारिआडे सबु जिनिस चकमक करुथिला। लोक एही गाँ को देखिबा पाई यार सुंदरता को देखिबा पाई दूर दूररू एठाकू आसुथिले। आउ आज गोटे दिन ए गाँ रे बंचिबा भी मुश्किल होई गलानी। जना नहीं आगो को कौन हेबो। फसल सुखी जिबा द्वारा पूरा गाँ रे शस्यर अभाव हेलानी। कहा घरे मध्य एतिकी सौदा बंचिनी जे से माने गोटे मास पर्यंत पेट भर्ती करी खाई परिबे। तमे गोटे मासर कथा कहूछ? आम घरर अवस्था एपरी अछि जे गोटे सप्ताह पाई मध्य सौदा ठीक रे बंचिबनी। मु ही यह जानिछि जे किपरि मोर माँ एवं बापा निजको भोकरे रखी आमर पेट पोसुथिले। हे भगवान हमको साहाय्य करंतु नहले भोक कारणरू आमर ई सुंदरबन एक श्मशान घाट होई रही जिवो। मते लागुछि आमुको एही समस्या दूर करिबा पई निज गाँ रे एक यज्ञ करिबा उचित। हाँ एहा ही ठीक रहइबो। वीरेंद्र एवं राधिका गाँव सबु लोकों पाखक जाई यज्ञ विषय कहती। मरुड़ीर समस्या को देखी सबु लोक यज्ञ करने पर राजी हो जाती। गाँव रे भगवान मंदिर सामने रे एक बहुत बड़ यज्ञ करा जाए। यज्ञ शेष होगा पर एही गाँ को जड़े साधु बाबा आसती। भिक्षाम देहि। साधु बाबा जण जण करी गाँव समस्त दुआर मुह को जाती। ए झियो एई साधु बहुत दिन हला भूकिला अछि किछि खाइबा पई दे दियो। बाबा आमर तो काली राती रो चुल्ली जलिनी। मु गोटे दिन छाड़ी दिने रोषेई करुछि कारण घरे पर्याप्त सौदा नहीं। एहा सुनी साधु बाबा जेपरी सेही घरु बाहरी जिबाकु लागंती सेही महिला जनक साधु बाबा को डाक छाड़े। रही जांतु बाबा आपण मो दुआर मुहरु खाली हाथ रे जाई परिबेनी। आउ सेही महिला घरे जहा भी सौदा बंचितिला ताहा सबु साधु बाबा मुणी रे पकाई देला। ईश्वर तमर रक्षा करिवे आउ तमर सबु संकट को दूर करी देबे। साधु सेही महिला को आशीर्वाद देई आउ सेठारु भिक्षा नहीं अन्य जनक घर को चली जाती। साधु को गोटे कुड़िया घर देखा जाए जेउठी एक परिवार खाइबा को बसिथांती। भिक्षाम देहि। साधुंगर डाक शुणी परिवार मुखिया बाहर को आसे आउ तांकू ता भागर खाइबा दे दिए। साधु सेही मुखियार भागर गोटे रुटी खाती किंतु सेथिरे साधुंकर पेट भर्ती हुएनी। साधुंक मुहरे असंतुष्टिर भाव देखी परिवारर मुखिया भीतर को जाए आउ निज स्त्री रो खाइबा आनी मध्य साधु बाबा को दे दिए। साधु बाबा आउ गोटे रुटी खाई दियंती किंतु सेतिकिरे भी तांकर पेट भर्ती हुए नहीं। हे सज्जन पुरुष
ତମେ ଏହି ଅଧା ଖାଇବା ଖୁଆଇ ମୋର ଭୋକକୁ ଆହୁରି ବି ବଢାଇ ଦେଲ। ଏହି ନିଅନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣ ମୋର ବି ଖାଇବା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିଅନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ମୋ ଭାଗର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଭୋକକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବାବା ଏହି ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପରିବାରର ସେବା ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ତମର ସେବା ଏବଂ ଦାନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତମେ ଏବଂ ତମର ପରିବାର ନିଜକୁ ଭୋକରେ ରଖି ଆଜି ମୋର ପେଟକୁ ପୁରାଇଛ। ଈଶ୍ୱର ତମର ରକ୍ଷା କରିବେ, ତମର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ସାଧୁ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କରି କରି ସାଧୁ ବାବା ପୁରା ସୁନ୍ଦରବନ ଗାଁରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସାଧୁ ବାବା ଏହି ଗାଁରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଉଦା ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ହିଁ ସକାଳ ହୁଏ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସୁନ୍ଦରବନ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକରି ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଗାଁର ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣିର ନଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଉଳର ନଦୀ ବୋହିବାକୁ ଲାଗେ। ହଁ, ଏହା ତ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହୋଇଗଲା ଏହି ଗାଁ ଉପରେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଗୋଟେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ নদীରୁ চাউল নেলে ଆଉ ଗାଁରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୋଜି କରାଗଲା। রিয়া ওর কলেজের প্রথম দিন নিজের সিটে একা একা বসে নিজে টিফিন খাচ্ছিল। কলেজের প্রিন্সিপালের মেয়ে নয়না ও দুই বান্ধবীর সাথে রিয়ার কাছে আসে। নয়না ভীষণ অহংকারী মেয়ে ছিল আর ক্লাসে সবাই ওকে ভয় পেত। এই মেয়ে, নতুন নাকি? হ্যাঁ, আজ আমার প্রথম দিন। টিফিনে কি আছে তোর? ম্যাগি। নয়না ও টিফিনটা নিয়ে খেতে শুরু করে। অর্ধেক টিফিন খেয়ে ও বলে, তোর মার তো বিরিয়ানির দোকান আছে তাই না? ম্যাগি এত বাজে বানিয়েছে, তাহলে বিরিয়ানি কত বাজে বানায়? হ্যাঁ, মায়ের সম্পর্কে এরকম কথা শুনে রিয়ার একদম ভালো লাগেনি আর ও নয়নাকে জবাব দিল, অর্ধেক টিফিন খেয়ে নিলে আর এখন বলছো আমার মা ভালো খাবার বানায় না? কারণ মায়ের সম্পর্কে এসব কথা বলা উচিত নয়। আজকের আশা মেয়েটা নয়নাকে উল্টে জবাব দিল। এটাও সহ্য করতে পারল না আর দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। নয়না রিয়াকে জোরে ধাক্কা মারল আর রিয়ার শরীরে দাগ হয়ে গেল। সেদিন বাড়ি ফিরতেই রিয়ার মা ও শরীরের দাগগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলো আর রিয়া মাকে সব বলে দেয়। আমি কাল প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলবো। ওই মেয়েটা প্রিন্সিপালের মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, এরকম যা ইচ্ছে করবে নাকি? পরের দিন সকালে রিয়া আর ওর মা প্রিন্সিপালের কাছে গেল। প্রিন্সিপাল মানতে রাজিই হলো না যে ওর মেয়ে নয়না এরকম করতে পারে। উল্টে তিনি রিয়াকে মিথ্যেবাদী বানানোর চেষ্টা করলেন। রিয়া মন খারাপ করে ক্লাসে চলে গেল আর ওর মা নিজের দোকানে। আজ আবার কিছু করেছে তোর সাথে ওই মেয়েটা? হ্যাঁ মা, যখন টিফিন খেতে বসলাম তখন সবাইকে আমার টিফিন নিয়ে বাজে কথা বলছিল আর সবাই আমাকে দেখে হাসছিল। শোনা, কাল আমি তোর পুরো ক্লাসের জন্য ভালো করে বিরিয়ানি বানিয়ে পাঠাবো। রিয়া আর ওর মা দুজন দুজনকে দেখে হাসতে লাগলো। ওদের হাসিতে একটা রহস্য লুকিয়েছিল, একটা জাদুর রহস্য। পরের দিন রিয়া স্কুলে পৌঁছতেই সবাই ওর ব্যাগ থেকে বিরিয়ানির গন্ধ পেল। অনেকেই ওকে জিজ্ঞেস করলো, এত ভালো সুগন্ধ ওর ব্যাগ থেকে বেরোচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়াবো। আমার মা পুরো ক্লাসের জন্য বিরিয়ানি পাঠিয়েছে। লাঞ্চ ব্রেকের পর সবাই রিয়ার কাছে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই মিলে খুব আনন্দ করে রিয়ার মায়ের হাতের বিরিয়ানি খেলো। এবার হবে মজা। বিরিয়ানি তো খেলো, এখন বিরিয়ানির জাদুর সময়। লাঞ্চ ব্রেকের পর সব স্টুডেন্টসরা ক্লাসে বসেছিল। নয়না হঠাৎ করে বেঞ্চে উঠে বাঁদরের মতো নাচতে লাগলো। নয়না আর ওর বন্ধুরা যারা রিয়াকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল সবাই নিজের বেঞ্চের ওপর উঠে বাঁদরের মতো নাচতে লাগলো। কি করছো তোমরা তিনজন?
এক্ষুনি নিচে নামো, বেরিয়ে যাও আমার ক্লাস থেকে, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। ক্লাসের সবাই নয়না আর ওর বান্ধবীদের দেখে হাসতে লাগলো। নয়নাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পরের দিন লজ্জায় নয়না কারোর সাথে চোখ তুলে কথা বলতে পারছিল না। রিয়ার ওপর প্রচন্ড রাগ হলো, আর এখনও রিয়ার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছিল। এই রিয়াটাকে তো আমি এমন মজা দেখাবো না, ওকে এই ক্লাস থেকে যদি বার না করে দিই তাহলে আমার নাম নয়না নয়। কয়েকদিন পর নয়না রিয়াকে ফোন করলো। হ্যালো রিয়া, তুমি কাল কলেজে আসবে? হ্যাঁ, আমি কলেজে যাব। কেন? আসলে তোমার মায়ের হাতের বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করছে, খুব টেস্টি হয়েছিল সেদিন। তুমি চাইলে আমি তার জন্য টাকা দিয়ে দেবো, একটু বেশি করে নিয়ে এসো, আমি আমার বাবাকেও খাওয়াতে চাই। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কেন আনবো না। কাল আমি টিফিনে তোমার আর স্যারের জন্য বিরিয়ানি নিয়ে আসবো। রিয়া আর ওর মায়ের কিছু গন্ডগোল তো মনেই হচ্ছিল, তাই রিয়ার মা আবার জাদু বিরিয়ানি বানালো আর রিয়ার হাতে পাঠিয়ে দিল। এসে গেছো তুমি? আমার তো আর তর্সই ছিল না, চলো বাবাকে দিয়ে আসি। কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যার তো এখন মনে হয় মিটিংয়ে আছেন। এত ভালো বিরিয়ানি খেলে উনি নিজের মিটিং নিজেই ক্যান্সেল করে দেবেন। তুমি নিজের হাতে বিরিয়ানি দিও ওনাকে, ওনারও তো জানা প্রয়োজন তোমার বিরিয়ানির জাদুর ব্যাপারে। যাও ওনাকে বাইরে ডেকে আনো। রিয়া প্রিন্সিপালের কেবিনের ভেতর ওনাকে ডাকতে যায়। নয়না সুযোগ বুঝে ওর বাবার বিরিয়ানিতে পেট খারাপ করার ওষুধ মিশিয়ে দেয়। প্রিন্সিপাল তখন নয়নাকেও ভেতরে ডাকে। কি হলো নয়না মা, তুমি তো জানো আমি একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিংয়ে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, তুমি শুধু এই বিরিয়ানিটা এক চামচ খেয়ে দেখো, তুমি সব বুঝতে পারবে। দারুণ সুস্বাদু বিরিয়ানি, আমিও খেয়েছি। আমি চাই যে তুমি রিয়ার মায়ের হাতের বিরিয়ানি খাও। প্রিন্সিপাল বিরিয়ানি টেস্ট করে আর ভীষণ খুশি হয়। প্রিন্সিপাল স্বাদ উপভোগ করতে করতে বিরিয়ানি খায়। নয়না অপেক্ষা করে থাকে যে কিছু একটা গন্ডগোল হোক, কিন্তু ওর বাবা তো আনন্দ করে বিরিয়ানি খাচ্ছিল। বাহ মা, বিরিয়ানি তো সত্যিই খুব সুস্বাদু হয়েছে। বাহ রিয়া, তোমার মাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিও। বাবা, তোমার কিছু হচ্ছে না? আমি তো শুধু এই বিরিয়ানিকে ভালোবেসে ফেলেছি মনে হচ্ছে। এরকম বিরিয়ানি আমি তো আজ পর্যন্ত কোনোদিন খাইনি। কি হলো, খাও, এসো এসো। নয়না না করা সত্ত্বেও প্রিন্সিপাল ওকে 2 চামচ বিরিয়ানি খাইয়ে দেয়। নয়নার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় আর ও বাঁদরের মতো চুলকাতে শুরু করে। বাপরে, আমার এসব কেন হচ্ছে? এটা তো বাবার হওয়ার কথা ছিল। নয়না দৌড়ে টয়লেটে চলে যায়। ফিরে এসে আবার বাঁদরের মতো চুলকাতে চুলকাতে কিছু বলে। পেট খারাপ করার ওষুধটা তো তোমার জন্য মিশিয়ে দিয়েছিলাম আমি, আমার উপর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কেন? তোমার মিটিং নষ্ট করতে চেয়েছিলাম, এখানে আমার পেটে গন্ডগোল হয়ে গেছে। নায়না টয়লেটে যাওয়া আসা করতে করতে সব সত্যি কথা বলে ফেলে। আমি সব সময় তোমার প্রিন্সিপাল হওয়ার সুযোগ নিতাম, তুমি কখনো বুঝতেই পারোনি যে তোমার মেয়ে কতটা চালাকি করতে পারে। নায়না জাদু বিরিয়ানির জন্য সব সত্যি কথা বলে ফেললো, বিরিয়ানি থেকে শুরু করে নিজে চালাকি পর্যন্ত। এই শুনে প্রিন্সিপাল রেগে আগুন হয়ে যায় আর নায়নার উপর চিৎকার করতে লাগেন। প্রিন্সিপাল রিয়ার কাছে ক্ষমা চান আর ওকে ক্লাসে যেতে বলেন। রিয়া হাসতে হাসতে নিজের ক্লাসে চলে যায় আর প্রিন্সিপাল নিজের মেয়ের ক্লাস নিতে থাকে। বিদ্যা আর মনোজের বিয়ের বার্ষিকী ছিল। ওদের বিয়ের 1 বছর হয়ে গেছিল। আজকের দিনে অন্তত ভালো কিছু রান্না করতে। এটা কি পাতলা স্বাধীন খাবার বানিয়েছো? এর থেকে ভালো হতো আমি কোনো হোটেলে গিয়ে খাবার খেতাম। আমি অনেক চেষ্টা করেছি আজ ভালো খাবার বানানোর। তুমি শুধু চেষ্টাই করো, কখনো বানাবে না খাবার। ওগো, আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি এক্ষুনি কিছু বানিয়ে আনছি। ছাড়ো তুমি বিদ্যা,
আমি না খেয়ে শুয়ে পড়বো। এমন করো না, দয়া করো। পরের দিন সকালে মনোজ অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছিল, তখন বিদ্যাকে বলল, আজ খাবার বানাবে না তুমি, এমনিতেই ভাগাড়ে ফেলে দিতে হয় তোমার বানানো খাবার। আর আজ তো প্রিয়াঙ্কা আর আমি বাইরে যাচ্ছি খাবার খেতে। বিদ্যা মনমরা হয়ে বসেছিল। ওর শাশুড়ি এসে ওর সাথে কথা বলতে থাকে। শাশুড়ি মা, আমি সত্যি চেষ্টা করি ভালো খাবার বানানোর, কিন্তু মনোজ ওর কখনো আমার রান্নায় খুশি হয় না। এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই। ও কি করে জানবে এক মহিলার কত রকমের কাজ থাকে? ওর তো এটাই মনে হয় যে মহিলারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু রান্নাই করে। বিদ্যা আর তার শাশুড়ি রান্না করতে শুরু করে দিল। মনোজ ওই দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরল না। বিদ্যা আর তার শাশুড়ি মনোজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। মনোজ পরের দিন রাতে ফিরল। মনোজ বাবা, এমন বিনা বলে তুমি কোথায় চলে গেছিলে? প্রিয়াঙ্কার সাথে ছিলাম, আমরা রাতের খাবার বাইরেই খেয়েছি, এই জন্য আবার দেরি হয়েছে। আর আমি ঘরে আসবোই বা কি করতে? খাবার তো আমি ওর সাথেই খেয়ে নিয়েছি। মনোজ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিদ্যা রান্নাঘরে বসে কাঁদছিল, আর ওর শাশুড়িও চোখে জল নিয়ে ওর কাছে আসলো। বৌমা, আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমারই লালন পালনে কোনো ত্রুটি হয়ে গেছিল। যেই ছেলেটা এমন নির্লজ্জ আর চরিত্রহীন হয়ে গেছে। হে ভগবান, কি করি আমি এই ছেলের? এ আমাদের গুরুত্ব কবে বুঝবে? হে অন্নপূর্ণা মা, আপনি কোনো আশীর্বাদ দিন, যাতে আমার স্বামী আমার রান্নায় সন্তুষ্ট হয়ে যায় আর আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও না যায়। বিদ্যার ওভেনের সামনে একটা মশলার কৌটো চলে আসে, আর ওভেন থেকে আওয়াজ বেরোতে শুরু করে। বিদ্যা, খাবারে এই মশলা শুধু এক চিমটে দাও, আর অন্নপূর্ণা মায়ের জাদু দেখো। বিদ্যা আর মনোজের মা হাত জোড় করে ওভেনের থেকে জাদুই মশলা নিয়ে নেয়। বিদ্যা খুশি খুশি খাবার বানাতে শুরু করে, আর তার সুগন্ধে ওর শাশুড়িও খুব খুশি হয়ে যায়। রাতে মনোজ অনেক দেরি করে বাড়িতে ফিরল, আর এসেই বলল, আমি কিছুদিনের জন্য অফিস থেকে বাইরে ট্রিপে যাচ্ছি, বুঝলে? কাল সকালে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, আর তাই এখন আমি শুতে যাচ্ছি। কিন্তু মনোজ, খাবার? আমি তো খাবার খেয়ে নিয়েছি। আমি কাল ভোরে 5টায় বেরোতে হবে, তাই আমি তখনই কিছু খেতে পারবো না। বিদ্যা আর মনোজের মা উদাস হয়ে যায়। ওরা ভেবেছিল আজ অবশেষে মনোজ ওদের হাতের খাবার খেয়ে খুশি হয়ে যাবে। পরের দিন সকালে বিদ্যা আর মনোজের মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই মনোজ বেরিয়ে যায়। এখনো ওদের জাদুই মশলার গুণ দেখার জন্য 1 সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতো। রাতের অবশিষ্ট খাবার বিদ্যা নিজের প্রতিবেশীদের একটু একটু করে দিয়ে দেয়। বিদ্যা, এটা কোনো হোটেলের খাবার দিয়েছো তুমি? আমার বাচ্চারা তো নিজের আঙুল পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। আমি তো এত সুস্বাদু খাবার আজ পর্যন্ত খাইনি বিদ্যা বোন। এটা কোনো হোটেলের নয়, আমার নিজের হাতের বানানো খাবার। আমার শুনবে, তুমি একটা হোটেল খুলে নাও, লোকেদের লাইন পড়ে যাবে। একদম খুলেই ফেলো হোটেল বিদ্যা, গ্রামবাসী হাত চেটে খাবে তোমার খাবার। বিদ্যা খুশি হয়ে নিজের শাশুড়িকে সব কথা বলতে আসে। দুজনে হাসতে হাসতে কথা বলতে থাকে। এখন বিদ্যা যখনই খাবার বানাতো, পুরো গ্রাম তার গন্ধে খুশি হয়ে যেত। কত লোক ওর বাড়িতে খাবারের স্বাদ নিতে আসতো, আর সবাই এটাই বলতো যে ওর একটা হোটেল খোলা উচিত। অবশেষে শাশুড়ি বৌমা ভাবলো যে ঘরের বাইরে একটা ছোট্ট দোকান দিতে পারে। ওরা 2 দিনের মধ্যেই একটা দোকান খুলে ফেললো, আর দোকানে গ্রামবাসীদের লাইন লাগতে শুরু করলো। মা, মনোজ গিয়েছে 1 সপ্তাহ হয়ে গেল, আজ ফিরে আসছে। ও আমাদের হাতের খাবার খাবে আর কত খুশি হয়ে যাবে। আমি তো ওনার জন্য কত অপেক্ষায় বসে আছি। হ্যাঁ বৌমা, আমিও সেই সময়ের অপেক্ষায় আছি, যখন মনোজ ঘরে ফিরবে আর খাবার খেয়ে তোমার প্রশংসা করবে। মনোজ ফিরে আসে আর কাঁদতে শুরু করে। বিদ্যা আর মনোজের মা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মনোজ কিছুক্ষণ পরে কথা বলতে শুরু করে। আমায় ক্ষমা করে দাও বিদ্যা, মা, আমায় ক্ষমা করে দাও। কি হয়েছে তোমার? তুমি কেন ক্ষমা চাইছো? বাবা, কি হয়ে গেছে? মা, বিদ্যা,
আমি কোনো ব্যবসার কাজে নয়, বরং প্রিয়াঙ্কার সাথে লুকিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে ওর সাথে 1 সপ্তাহ থাকবো, আর তারপর আমরা কোথাও দূরে গিয়ে বিয়ে করে নেব। নির্লজ্জ, তুই এমন ভাবলি বা কি করে? ওই প্রিয়াঙ্কা আমাকে ভালো খাবার খাওয়ানোর নামে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে আমার পুরো ব্যাগ খালি করে দিয়েছে। আমার শরীরও খারাপ হয়ে যায়, তবুও আমাকে একবারও ঘরের খাবার খাওয়ায়নি মা। আমি ওর সাথে 7 দিন ধরে নিরাশ হয়ে গেছি। আমায় ক্ষমা করে দাও বিদ্যা। আমরা ক্ষমা করব না। তুই কি ভেবেছিলি যে তুই যা খুশি করবি আর আমরা চুপচাপ তোকে ক্ষমা করে দেব? বিদ্যা কিছু না বলে শুধু কাঁদতে কাঁদতে দুজনের কথা শুনছিল। কিছুক্ষণ পর বিদ্যা বলল, আমি তোমার জন্য কি কি না করেছি মনোজ, আর তুমি এত সহজেই অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা ভেবে নিলে। আমি আর কখনো তোমার রান্নার নিন্দা করব না বিদ্যা, শুধু আমার একবারের মতো ক্ষমা করে দাও। বিদ্যা আর মনোজের মা মনোজকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার করে দিল। আর যেতে যেতে মনোজ নিজের ঘরের বাইরের খাবারের দোকান লোকের লাইন দেখে অবাক হয়ে গেল। মনোজ নিজের বাড়ির সামনের দোকানের লাইন দেখে খাবার খাওয়ার কথা ভাবল, আর খাবার খেয়ে অবাক হয়ে গেল। এই খাবার যে ওর বউ বানিয়েছিল তা যে কোনো হোটেলের খাবারের থেকে ভালো ছিল। বিদ্যা আর ওর শাশুড়ি একসাথে এই জাদুই মশলার সাহায্যে গ্রামের অনেক বড় হোটেলের মালিক হয়ে গেল। আর মনোজ শহরে একা একা কোথাও বসে নিজের কপালকে দোষ দিতে থাকলো।